सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो साझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस खास पेशकश दे विच स्वागत है। इस पेशकश दे विच गलबात करांगे कैनेडा दे हालातां दी, ऑटवा विचले हालातां दी, क्योंकि ऑटवा दे विच ट्रकर्स दे वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है, ट्रक ड्राइवर्स के वलों प्रदर्शन किया जा रहा है ते लगातार दूजे दिन भी ये प्रदर्शन जारी है। पार्लीमेंट की कार्रवाई शुरू होने तो एक दिन पहला पार्लीमेंट हिल के आले दुआले ऑटवा के डाउनटाउन में ट्रकर्स के काफले वलों दूजे दिन भी भारी मात्रा के मुजाहरा किया जा रहा है। दूजे दिन भी वड्डी गिनती में ट्रकर्स ते होर मुजाहरेकारियों वलों शहर के कई हिस्सों में रैलियां करन दे नाल आवाजाही उत्ते भी काफ़ी असर पिया। ट्रकर्स वलों हॉर्न वजा के, पटाके चला के रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑटवा पुलिस के वलों ऐतवार नूं जारी किए गए एक बयान में दस्सिया गया सी कि स्थिति नूं संभालण लई पुलिस अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी कारण रोजाना $8 लाख का वित्ती बोझ पै रहा है। तो यह भी आख्या गया है कि मुजाहरेकारियों का व्यवहार बड़ा ही अटुकवा ते अड़ब किस्म का है। लंघे वीकेंड ऑटवा डाउनटाउन विच वैक्सीनेशन नियमां दा विरोध कर रहे ट्रकर्स ने जबरदस्त मुजाहरा किया। ट्रकर्स के काफले ने हॉर्न वजा के ते पटाके चला के अपना रोस ज़ाहिर किया। ऑटवा दी सड़कों ते होईयां रैलियां दे कारण आवाजाही भी काफ़ी प्रभावित है। शुरुआत दे विच मुजाहरा सरकार दे नਵੇਂ वैक्सीनेशन नियमां दा विरोध करने वाले कनेडियन ट्रक ड्राइवरां दा मन्निया जा रहा सी, पर हौली हौली इस विच कोविड संबंधी सरकार वालों कीते उपावां अते रोकां दा विरोध करने वाले भी शामिल हो गए ते यह मुजाहरा अंतरराष्ट्रीय मीडिया दे विच भी सुर्खियां दे विच है। कुछ प्रदर्शनकारियों वालों कुछ इतिहासिक स्मारकों की बेअदबी अते बेलगाम रवैये के कारण ऑटवा पुलिस ने अपराधिक जांच भी शुरू की हुई है। जिवें तुसीं देख रहे हो कि इन्हां मुजाहरिਆਂ ਦੇ दौरान कुछ अनसुखावीਆਂ घटनावां भी वापरीਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੂੰਬ ਆਫ ਦਾ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਜਰ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਅਤੇ ਟੈਰੀ ਫੌਕਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਵਾਸਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸ਼ੈਫਰਡ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ CEO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀਆਂ ਫੂਡ सेवावां प्रभावित हुई सन, क्योंकि खाना मंग रहे प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने स्टाफ और वलंटियर्स के नाल जबरदस्ती बदतमीजी की ते उन्होंने कहा कि भावें स्टाफ ने स्थिति नाल बहुत वधिया ढंग नाल डील किया, पर यह सब लई बहुत परेशान-कुन ते मुश्किल दिन सी। शैल्टर की कम्युनिकेशन मैनेजर कैरोलिन कॉकस ने दस्सिया कि प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने एक स्थानक शख्स नाल झगड़ा किया ते उसनूं ट्रक नाल खूंजे ला दिता। मौके ते मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड अनुसार उस प्रदर्शनकारी ने झगड़े के दौरान नस्ली टिप्पणियां भी कीतियां। कॉकस ने दस्सिया कि ऐतवार रात तक शैल्टर के बाहर हॉर्न वजाउंदे ट्रक ड्राइवर मौजूद सन अते मौके ते पुलिस भी मौजूद रही। लाजमी वैक्सीनेशन नियमां दा विरोध कर रहे ट्रकर्स की रैली दे ऑटवा पहुंचण ते बीते वीकेंड प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕਰਸ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ बहुत प्रभावित हुई है। ऑटवा पुलिस ने इन्हां प्रदर्शनां नूं मुख्य तौर ते शांतमई ही दस्सिया, पर कुछ कुछ घटनावां दी जांच की गई है। कुछ प्रदर्शनकारियों दे वल्लों धमकाउण वाले वतीरे, इतिहासिक स्मारकों का अपमान और खतरनाक तरीके नाल वाहन चलाउण दीआं घटनावां रिपोर्ट होईआं ने। मुजाहरिਆਂ दे दौरान उल्टे कनेडियन झंडे दीआं तस्वीरां देखीआं गईआं। टूंब ऑफ ऑनर सोल्जर स्मारक ते टैरी फॉक्स बुੱਤ ਉੱਪਰ वैक्सीन विरोधी समग्री देखी गई। इस तो इलावा
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। I want to be very clear. We are not intimidated by those who hurl insults and abuse at small business workers and steal food from the homeless. We won't give in to those who fly racist flags. We won't cave to those who engage in vandalism or dishonor the memory of our veterans. There is no place in our country for threats, violence, or hatred. So to those responsible for this behavior, it needs to stop. To the politicians exploiting people's fears, I ask you to think long and hard about the consequences of your actions. To the nearly 90% of truckers across the country who've gotten vaccinated, who continue working hard to keep us fed and keep our economy moving, thank you. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਓਟੂਲ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਓਟੂਲ ਨੇ ਟੈਰੀ ਫੌਕਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਟੂੰਬ ਆਫ ਅਨੌਨ ਸੋਲਜਰ ਸਮਾਰਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਓਟੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। Now let me be clear. We are a democracy. I know this better than anyone. Once the people have had their say in an election, that's it, despite what you might wish. Despite the fear-mongering of the Prime Minister and others, we only saw a handful of unacceptable incidents this weekend. Hateful flags, disrespect for the tomb of the unknown soldier. And I unequivocally condemned them as a veteran and as a Canadian. In fact, I condemn anyone who seeks to exploit people's understandable fear to stoke extremism. And anyone who does that should take a long, hard look at themselves in the mirror. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਜਨ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਨੂਨੀ, ਵਤਨਪਰਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਲੈਸਨਿਨ ਲੁਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਟਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ
अस्वीकारयोग ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਵਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਰੀ ਫੌਕਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੂੰਬ ਆਫ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਜਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਨ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। I think it's no surprise that I say this to you, but it is completely wrong that the war memorial, the tomb of the unknown soldier, were desecrated. That is completely wrong. It is completely wrong that Terry Fox's memorial was also vandalized. It's wrong that people in Ottawa right now are locked in their homes. That this convoy has meant that people are afraid to leave their homes. The kids are not going to go to school today, even though schools are open. And that many small businesses have been forced to shut down in the Ottawa downtown core. They cannot open. We've heard stories of homeless shelter workers that have been harassed, healthcare workers that have been harassed, vaccination centers that have been unable to operate today. This is wrong. This is completely wrong. I also want to talk to the people of Ottawa. I know how frustrating this is for you. I can't imagine the frustration that you're going through right now. And I want you to know that I stand with you. I also want to talk about the people I'm standing with in general. Throughout this pandemic, frontline healthcare workers have put their lives on the line, have worked so hard to keep us safe. They are burnt out. They are in pain. They are struggling. And they have been continuing to provide support for us. That's who I'm standing for. That's who I'll continue to fight for. All the frontline workers that have kept us going through this pandemic, grocery workers, retail workers, logistics, warehouse, these workers have kept us going. Those are the workers I'm standing with. The vast majority of Canadians who, while completely frustrated with how long this pandemic has lasted, how much of a toll is taken on their lives and their families, I stand with them. I stand with the vast majority of Canadians who have done everything they can to stay healthy, who have taken the shot, have been vaccinated, who have followed the public health mandates, who have followed public health advice and have done their part to mask up and to keep each other safe. That's who I'm standing with. That's who I'm fighting for. And I want to make it really clear that the behavior that we saw over this weekend is wrong. And the impact on people, the people of Ottawa particularly, is absolutely wrong. And the solidarity that people have shown throughout this pandemic is something that gives me a lot of hope and a lot of pride to see how Canadians have come together and taken care of each other, have supported each other, lifted each other up. Those are the people that I want to know, that I'm so proud of, and I want them to know. I want you to know. We are going to continue to fight for you, to make sure your families get the support that they need, to make sure our healthcare system is there for you and your loved ones when you need it, and to make sure the frontline healthcare workers and all frontline workers are supported. We're going to be there for you. ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਟਵਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਆਟਵਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਡਿਊ ਸੈਂਟਰ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ LCBO ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਪਾਰਕਸ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਨ ਵੱਜਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਟਵਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਜੋਤੀ ਗੌਂਡੈਕ ਕਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸੇਂਟ ਕੈਟਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਗਰਦਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਖ ਕੇ ਵਿਗੜੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਬਤ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਮੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਜਾਂ ਬੋਲੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਟਰੱਕਰਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਰਸ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।